नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हेउची 23 तारीख बुधवार। आज मु आपण पाखकू देश तथा विदेश बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि एही चैनल को नुआ देखुचंदी दया करी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर ऊपर नजर पकांतु। प्रथम अपडेट रही उत्तर ओडिशा विकास परिषद गठन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक टास्क फोर्स गठन करिसेंती। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र यह टास्क फोर्स अध्यक्ष नियुक्ति होती। यह टास्क फोर्स रे रही 8 जन सदस्य अच्छा। सदस्य माने हेले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सुर, सरकारी दल उपमुख्य सचेतक गोविंद चंद्र दास, बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, केन्दुझर सांसद अनंत नायक, करंजिया विधायक पद्मचरण हाईबुरु, चंपुआ विधायक सनातन महाकूट, तेलकोई विधायक फकीर मोहन नायक एवं वासुदेवपुर विधायक अशोक कुमार दास। परवर्ती अपडेट रही खनि अंचल रे कार्य करुथवा श्रमिक और कर्मचारी हक पाई मु समर्पित। सेमानक हक रे लड़े रे मु सामिल अछि और सेमानक सहित रही। आवश्यक पड़िले आमरण अनशन करिवि या कहिसंती पूर्वतन ग्राम उन्नयन दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री तथा सुकिंदा रिजियन क्रमाइण खादान मजदूर संघर सभापति ई प्रीतिरंजन घड़ई। डको और केसीसी संस्था अधीन रे कार्यरत खनि श्रमिक मानक न्याय्य दाबी को नहीं आंदोलन द्वितीय दिन में पहुंची। विभिन्न दाबी हासिल पई कर्मचारी और श्रमिक माने 2 दिन धरी आंदोलन करुछंती। गतकाली आंदोलन रे जगदे ई घड़े चेतावनी देई कहिसंती श्रमिक मानक दाबी यथार्थ और ता यथाशीघ्र पूरण हेउ नचेत मु आमरण अनशन करने को बाध्य हेबी। अपडेट रही विधानसभा रे एसओ को माड़ घटना जड़ विरोधी को हंगामा। काठगड़ा रे सरकार कहीं राज्यपाल पुओ विरोध रे हेउनी एक्शन कुआडे गला। ओडिया अस्मिता 2 दिन हेला घटना को अस्त्र करी गर्जन करुछंती विरोधी। काली राज्यपाल अभिभाषण वर्जन करी कक्ष त्याग करथिले उभय बीजेडी और कांग्रेस विधायक। आज भी प्रश्नकाल आरंभ हल्ला करथिले विरोधी। अन्य राज्यपाल अपेक्षा रघुवर दास निर्वाचन पूर्व अधिक राजनीतिक सक्रियता देखैथिले। तेबे प्रश्न उठुछि याकु नै पुराना राग सुझाउछंती कि नवीन। झारखंडर पूर्वतन मुख्यमंत्री रघुवर दास गत वर्ष अक्टोबर रे ओडिशा राज्यपाल भावे दायित्व नैथिले। गणेशी लाल स्थान रे पाद संभाली रघुवर दास। तेबे अन्य राज्यपाल ठारू भिन्न थिला रघुवर कार्यशैली। पूर्वरु 5 थर विधायक मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री रही रघुवर दास राज्य भली सांविधानिक पद रहिबा पर भी राज्य राजनीति रे सक्रिय रही। सारा राज्यर विभिन्न जिला को माराथन गस्त करथिले। लोकंक समस्या शुणिबा सह आवास भत्ता भली विभिन्न प्रसंग रे अभियोग ग्रहण करथिले। तेबे रघुवर दास मुख्य उद्देश्य लोकंक मूड और राजनीति पड़िथिला बोली चर्चा हेइथिला। परवर्ती अपडेट रही विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को गिरफ पर दाबी कले संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। गृह भितर विशृंखला सृष्टि करिथिबारु आज विधानसभा रे दाबी करिसेंती मंत्री मुकेश महालिंग। आज राज्यपाल अभिभाषण बेले गृह रे विशृंखला करिथिला विरोधी बीजेडी। एही कांड पई विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक गिरफ करने को दाबी करिसेंती मंत्री मुकेश महालिंग कहिसेंती जे विरोधी दल नेता गृहर नियम भंग करिसेंती। सेपटे महालिंग दाबी को हास्यास्पद बोली कहिसेंती बीजेडी विधायक अरुण साहू। पूर्वरु एभली दाबी कराजिबार कौनसी नजर नाही बोली कहिसेंती अरुण। सूचना अनुसार गतकाली विधानसभा अधिवेशन प्रथम दिन रे विरोधी दल बीजेडी गृह त्याग करिथिला। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक निज सीट्रु उठी विधायक समेत राज्यपाल भाषण बेले गृह चली जाइथिले। सेहीपरि कांग्रेस विधायक माने मध्य गृह त्याग करथिले। या परे गृह कार्य स्थगित रखा जाइथिला। सेहीपरि आज एसओ को राज्यपाल पुओ माड़ मारिया घटना को नहीं गृह रे
ନାରାବାଜି କରିଥିଲା ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିନା ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ବିନା ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନଫିଟ୍ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବାଲିଘାଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଚାଲିଛି ବେପାର ତାକୁ ନେଇ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ମାରୁଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ମାଲକାନଗିରି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲି ବାଲିଘାଟର ତଦାରଖ କରିବା ଏକ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଳନା ରୋକିବା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 19ଟି ବାଲିଘାଟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ବାଲିଘାଟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଖିଲାପ କରିଥିଲେ। ଏହି 2 ବାଲିଘାଟ ହେଲା ପାଙ୍ଗାମା ଓ ପଡ଼ାଗୁଡ଼ା। ଏହି 2 ବାଲିଘାଟ ଯେତିକି ହେକ୍ଟରରୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ନେଇ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେକ୍ଟରରୁ ବାଲି ଉଠାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି 2 ବାଲିଘାଟକୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀର ଉତ୍ପାତ। ଦେଓଗାଁ, ସୁଣ୍ଡକଣ, କୁଲସାହି ଏବଂ ଟଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଗାଁ ଲୋକ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ହାତୀ ଭୟରେ ଗାଁ କିଛି ଲୋକ ଘର ଉପରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏପରି ଉତ୍ପାତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ହାତୀକୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗଛଛଡ଼ା ହାତୀ ବଣେଇ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ହାତୀଟି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ପରି ନାକେଦମ କରିଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ 21ଟି ଆସନରୁ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଗଠନରେ ଏହି 20ଟି ଆସନ ସହାୟକ ହେଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯାଜପୁର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେଡିରେ କିଛି ନେତା ଓ ଛାମୁଆ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁସୁମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସି କାରଖାନାରେ ସଂଘଟିତ ଅଘଟଣରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଖାନା ଚିମିନି ଉପରୁ ଏକ ବାଉଁଶ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପେଟ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଲେ କଣିହାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନିତ୍ରୀବିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲିପୁ ଭୂତିଆ, ବୟସ 24। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଉଁଶଟିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଟିପିସି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ
ଲିପୁ ଭୂତିଆ ଏନଟିପିସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାମରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଏନଟିପିସିର ଏକ ଚିମିନି ତଳେ ଲିପୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚିମିନି ମରାମତି ପାଇଁ ଭାଡାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବାଉଁଶ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା।